नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। तेलंगणा पोलीस विभागात मध्ये मोठे बदल, 3 आयुक्तालयांतर्गत नवीन झोन। जिल्ह्यात काँग्रेस पक्ष स्थापनेचे उत्सव, कार्यालयामध्ये पक्षाचा झेंडा फडकवणारे नेते। आदिलाबाद शहरातील ऑपरेशन चाबुत्रा, मध्यरात्री अनावश्यकपणे फिरणाऱ्यांसाठी समुपदेश। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणा पोलीस विभागामध्ये महत्त्वाचे बदल झालेले आहे। अलीकडे झालेल्या या GHMC या पुनर्विभाजनाच्या पार्श्वभूमीवर 3 आयुक्तालयांमध्ये बदल करण्यात आलेले आहे। एकूण 3 आयुक्तालयामध्ये 12 झोनमध्ये विभागण्यात आलेली आहे। त्यापैकी हैदराबाद आयुक्तालयामध्ये 6 झोन, तर राजकोंडा येथे 3 झोन आणि सायबराबाद येथे 3 झोन स्थापन करण्यात आलेले आहे। आतापर्यंत सायबराबाद आयुक्तालयाच्या अंतर्गत असलेले शमशाबाद राजेंद्रनगर झोन आता हैदराबाद आयुक्तालयाचा भाग असतील। यादाद्री जिल्ह्यातील पोलिसांचे स्थान बदलवून जिल्हा SP करण्यात आलेली आहे। ते आतापर्यंत राजकोंडा आयुक्तालयात अंतर्गत होते। तेलंगणा प्रदेश काँग्रेसचे प्रमुख महेश कुमार गौड म्हणाले की देशाच्या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक विकासाचे कारण इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी आहेत। आज गांधी भवन येथे काँग्रेस स्थापना दिन साजरा करण्यात आला। या प्रसंगी महेश कुमार गौड यांनी काँग्रेस पक्षाचा ध्वज फडकवला। ते म्हणाले की प्रत्येकाकडे स्मार्टफोन असण्याचे कारण राजीव गांधी यांचे दूरदृष्टी आहे, तर त्यांनी त्यावेळी केलेल्या या प्रयत्नामुळेच आज आपण विकासाचे फळ घेत आहोत असे सांगण्यात आले। నలభై ఏళ్ళు సంపూర్ణంగా పూర్తి చేసుకుని 141 ఏళ్ళకి అడిగిస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు। కాంగ్రెస్ పార్టీ యావత్ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద చరిత్ర కలిగినటువంటి పార్టీ। స్వాతంత్రానికి పూర్వం బ్రిటిష్ వారు మనని పాలిస్తున్న సందర్భంలో ఆనాడు బారిస్టర్గా సుఖభోగాలు అనుభవించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్ని త్యజించి దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాటం చేయాలని ఒక పట్టుదలతో వెనక్కి తిరిగి వచ్చినటువంటి మహాత్మా గాంధీ నేతృత్వంలో పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, సుభాష్ చంద్రబోస్, వల్లభాయ్ పటేల్, మౌలానా అబుల్ కలాం లాంటి వారు ఎందరో మహనీయులు సంకల్పంతో ఏర్పడినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిసెంబర్ 28, 1885 అంటే దాదాపు 140 సంవత్సరాల క్రితం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భవించింది। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక జీవనది। 140 ఏళ్లుగా ఆనాడు స్వాతంత్ర్యంలో, ఆ తర్వాత దేశ నిర్మాణంలో तनदैन शैलीलो काँग्रेस पक्षाचा 141वा स्थापना दिन आदिलाबाद शहरातील काँग्रेस पक्ष कार्यालयात मोठ्या उत्सवात साजरा करण्यात आला। जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष नरेश जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येने काँग्रेस कार्यकर्ते या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। जिल्हा काँग्रेस अध्यक्षांनी कार्यालयात परिसरामध्ये पक्षाचा ध्वज फडकवला। त्यांनी सांगितले की भारताच्या विकासात काँग्रेस पक्षाची भूमिका ही अमूल्य आहे आणि ते म्हणाले की पक्षाच्या दीर्घ इतिहासाचे कौतुक त्यांनी केले। जिल्ह्यामध्ये पक्ष मजबूत करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले।
काँग्रेसच्या राजवटीमध्ये देशात अनेक अद्भुत सुधारणा करण्यात आलेली आहे। काँग्रेसच्या राज्यकर्त्यांनी गरिबांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केलेली आहे असे सांगण्यात आले। संघर्ष करो। హలో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావమై 140 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈరోజు జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జెండా ఆవిష్కరణ చేసుకోవడం జరిగింది। 1885లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సమగ్రతను, ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకురావడంలో భూమిక పాత్ర పోషించినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ। ఆనాడు బ్రిటిష్తోని పోరాడి మరి అదేవిధంగా అన్ని విధాలుగా ఆర్థికంగా కానీ వెనుకబాటుతనం కానీ ఆకలి సావు కానీ ఆనాడు ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కొని అంచెలంచెలుగా ఈ భారతదేశంలోని వ్యవస్థలన్నీ ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఒక్క పౌరునికి సమానమైనటువంటి హక్కులు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా ఆనాడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచించినటువంటి కళలు కానీ, గాంధీ గారు ఏదైతే కళలు కానీ మరి దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కులాలు భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా అందరికీ సమానమైనటువంటి హక్కులు పంచాలనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ భారతదేశం ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలంటే రాహుల్ గాంధీ గారు లాంటి ప్రధానమంత్రి కావాల్సిందే। ఎందుకంటే వారి ఆలోచన విధానం, వారు చేసినటువంటి భారత్ జోడోనే ఒక ఆదర్శంగా అనేసి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం। కాబట్టి ఎటువంటి భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా మనం అందరం కూడా ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన ఏదైతే సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయో దానికి అనుగుణంగా కూడా మనం కార్యకర్తలం కూడా అందరూ ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి आवश्यकता ఉంది। आदिलाबादचे डीएसपी जीवन रेड्डी म्हणाले की मध्यरात्री अचानक आणि विनाकारण फिरणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल। जिल्हा एसपी अखिल महाजन यांच्या आदेशानुसार आदिलाबाद शहरामध्ये ऑपरेशन चबुत्रा राबवण्यात आलेला आहे आणि शनिवारी मध्यरात्री डीएसपीच्या नेतृत्वाखाली शहरातील अनेक वसाहतींमध्ये अचानक तपासणी करण्यात आली। त्यांनी सांगितले की मध्यरात्री विनाकारण फिरणाऱ्या 150 लोकांना आदिलाबाद फर्स्ट टाउन नेण्यात आलेले आहे आणि समुपदेशनानंतर त्यांना त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले। त्यांनी इशारा दिला की आदिलाबाद शहरामध्ये अचानक तपासणी केली जाईल आणि कायद्यानुसार वारंवार फिरणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल। వేరే వాళ్ళకి ఇబ్బంది అయితే దాని ద్వారా అతను కూడా ఇబ్బంది उनके चले जा रहा होता है ज़्यादा उछल करे तो इधर ही रखते తర్వాత మళ్ళీ రోడ్ల మీద అనవసరంగా తిరుగుతాం। ఏదైనా పని ఉంటే మెడికల్ గ్రౌండ్స్, తర్వాత ఏమైనా బస్ పోవడము, ట్రైన్ పోవడము, లేకపోతే పని నుంచి రావడము అటువంటి వస్తే ఓకే, కానీ అనవసరంగా గుంపులుగా రోడ్ల మీద తిరగడము, లేకపోతే జంక్షన్లలో నిలబడము, లేకపోతే చబుత్రం మీద కూర్చోవడము, హోటళ్ళ మీద ముందట బంద్ చేసినప్పటికీ కూర్చోవడము। आदिलाबाद टाउन 1 टाउन PS, 2 टाउन PS, मावला एंड रूरल PS 4 पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन में हमारा एसपी श्री अखिल महाजन IPS के इंस्ट्रक्शन के ऊपर ऑपरेशन चबूतरा कंडक्ट करा। 10:45 से लेके अभी तक ऑपरेशन चबूतरा प्रोग्राम कंडक्ट करा। इसमें पूरा पुलिस ऑफिसर स्टाफ 200 मेंबर्स तक पार्टिसिपेट होके टीम्स डिवाइड होके पूरा आदिलाबाद टाउन को घूम के टाउन में अननेसेसरी पीपल गैदरिंग हुए सो आदमी को, चबूतरे में बैठे सो आदमी को, अननेसेसरी
बाइक पे फिरे उस आदमी को एंड ड्रिंक करके गाड़ी में फिरे उस आदमी को पोल्यूशन को लाया। इन लोगों को 3 पोल्यूशन में काउंसलिंग करके पहली बार काउंसलिंग करके भिजा रहे। रिपीटेडली उन मिले तो इसके ऊपर लीगल एक्शन भी लेते। अगर ये हम कुछ गाड़ी भी सीज करा, ड्रिंक करके गाड़ी चलाए तो के ऊपर केस करके कोर्ट को भी जाते। अदर गाड़ीज को भी वेरीफाई करके उसको डॉक्यूमेंट है नहीं है वो देखते। अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहे तो इसको भी एमवी एक्ट में फाइन डालते। आदिलाबाद टाउन का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हमारा एसपी साहब के इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये ऑपरेशन चबूतरा आज से लेकर दिसंबर 31 तक डेली कंडक्ट करते। इससे पहले भी हम बहुत बार ऑपरेशन चबूतरा कंडक्ट करा। ये पब्लिक कोई शॉप वाला होने ओनर्स वर्कर कोई काम करे से वाला 10:30 को पूरा शॉप्स क्लोज करके घर को चले जाना। 10:30 के बाद अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना, चबूतरा पे नहीं बैठना, रात में घर को जाके रेस्ट लेना, नहीं तो घर में बैठना। अननेसेसरी रोड पे मूवमेंट करे तो हमारा पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी रात में फिरे तो आदमी को चेकिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता। रोड्स पूरा खाली रहे तो कोई बाहर चोर कोई क्रिमिनल्स बाहर आए तो इसको चेकिंग करके डेली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा इजी रहता। इंदिराम्मा घरा लाभार्थ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी MCPI नेते सरकारला विनंती करत आहे। त्यांनी रविवारी आदिलाबाद शहरातील संघ कार्यालय माध्यमांशी संवाद साधला। ते म्हणाले की बिले देण्यास होणाऱ्या विलंबनामुळे लाभार्थ्यांना अनेक अडचणी येत आहे। घर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीही दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि जिल्हा प्रशासनाला त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले। ఈ రోజున MCPI పార్టీ ఆధ్వర్యంలో గౌరవ మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। మీరు ఇందిరమ్మ ఇల్లు 5 లక్షల రూపాయల విడతల వారీగా ఇస్తున్నామని చెప్పి పేదింటి కళను నెరవేర్చాలని చెప్పేసి మీరు చేస్తున్నటువంటి దానికి మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। అట్లాగే 5 లక్షల రూపాయలు విడతల వారీగా ఇవ్వడం ద్వారా మేము ఏమనుకున్నామంటే 1 లక్ష రూపాయలు మొదటిగా వాళ్ళ అకౌంట్లో వేస్తే వాళ్ళు బయట నుంచి అప్పులు చేయకుండా వాళ్ళు వెంటనే పనిని ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉంటాయి। ముందుగా వాళ్ళ అకౌంట్లో 1 లక్ష రూపాయలు వేసి ప్రారంభించాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। రెండో విషయానికి వస్తే ఇసుక కంకర సిమెంటు ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి। ఏకంగా పోయిన నెలలో ఉన్న రేటు పోయిన నెల 4,000 రూపాయలు ఉంటే ఇప్పుడు 5,500 రూపాయలకు కంకర అమ్ముతూ ఉన్నారు। ఇసుక కూడా 4,500 రూపాయలకు ఒక ట్రాక్టర్ చొప్పున అమ్ముతూ ఉన్నారు। ఈ రోజున ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఎప్పుడైతే ప్రారంభమైనాయో అప్పటి నుండి ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి। కాబట్టి జిల్లా కలెక్టర్ గారు జిల్లా యంత్రాంగం అందరూ కూడా ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారులకు అందరికీ సహకరించి ధరలను నియంత్రించాలని చెప్పేసి మేము ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తాం। आदिलाबाद जिल्हा आर्यवैश्य महासभेच्या वतीने संघाच्या प्रतिनिधी नवीन वर्षाचे कॅलेंडर जारी केले। रविवारी स्थानिक उमा महेश्वर मंदिरामध्ये आयोजित कार्यक्रमामध्ये प्रथम मंदिरात विशेष पूजा करण्यात आली आणि नंतर संघ प्रतिनिधींच्या टाळ्यांच्या गजारामध्ये कॅलेंडरचे अनावरण करण्यात आले। त्यांनी वैश्यांना नवीन वर्षात अधिक सेवा कार्यक्रमांसह प्रेरणादायी राहण्याचा सल्लाही दिला। सर्व जनतेला नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या।
ఓం నమః శివాయ. वासवी माता की जय, वासवी माता की माता, वासवी माता, वासवी माता की जय, वासवी माता की जय, जय जय माता, वासवी माता, जय जय माता, वासवी माता. काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष नरेश जाधव म्हणाले की रोजगार हमी योजना कुमकुमत करण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने उचललेल्या पावलांचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. रोजगार हमी या योजनेतून महात्मा गांधीचे नाव काढून टाकल्यास त्यांनी निषेध केला. रविवारी त्यांनी आदिलाबाद शहरातील गांधी पुतळ्यासमोर काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह निषेध केला. त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारविरुद्ध घोषणाबाजीही केली. त्यांनी रोजगार हमी कायदा नेहमीप्रमाणे लागू करण्याची मागणी केली. जर तो केला नाही तर मोठ्या प्रमाणात निषेध कार्यक्रम आयोजित करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. जब तक सूरज चांद रहेगा, महात्मा हमारे गांधी महात्मा. जय कांग्रेस, जय कांग्रेस. राहुल आप संघर्ष करो, राहुल जी आप संघर्ष करो. कौन है गरीबों का दुश्मन? कौन? मोदी, 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 मोदी. जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक नरेंद्र मोदी अब संघर्ष करो, रेवंत रेड्डी जी अब संघर्ष करो, नरेंद्र जी अब संघर्ष करो. तेलंगाना नायकत्వం మాటలని చూస్తే ఖబర్దార్. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో మహాత్మా గాంధీ గారి స్తూపం వద్ద ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమంలో ఈనాడు ఈ కార్యక్రమం ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఈరోజు స్వాతంత్రం కొరకు శాంతియుతంగా పోరాడి తెచ్చినటువంటి వ్యక్తి మహనీయుడు గాంధీ గారు. మరి అలాంటి వ్యక్తి పేరు మీద ఉన్నటువంటి ఒక పథకం అంటే మహాత్మా గాంధీ గారు ఏదైతే గ్రామ స్వరాజ్యం అనేటువంటి కళను కన్నటువంటి ఆ కళకు అనుగుణంగా ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఎస్ పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఎందుకంటే గ్రామాలలో బీద ప్రజానికానికి వారికి పని కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో, వారికి ఉపాధి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో, అదేవిధంగా గ్రామాలు కూడా సస్యశ్యామలం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ రోజు ఉపాధి హామీ పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ ఉపాధి హామీ పథకం పేరే ఎంజీఎన్ఆర్ఎస్, మహాత్మా గాంధీ గారి పేరున్నటువంటి పథకం. మరి నేడు మహాత్మా గాంధీ గారి పేరును తొలగించడం బీజేపీ ఉద్దేశం ఏంటి? అసలు మీకు ఎందుకు ఈ ఆలోచన వచ్చింది? అసలు మీ దేశాన్ని ఏం చేయదలుచుకున్నారు అంటే ఇప్పటికే ప్రపంచంలో బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి అకృత్యాలకు ఇప్పటికే అన్ని ప్రపంచ దేశాలు భారతదేశంతో దూరం అవుతున్నటువంటి परिस्थिती మనం అందరం చూస్తూ ఉన్నాం. जिल्हा विद्यार्थी संघटनेच्या नेत्यांनी आदिलाबाद जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्राकडे राज्यकर्त्यांचे लक्ष नसल्याचा आरोप केला. रविवारी शहरामध्ये विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी संघटना आणि सार्वजनिक संघटनेच्या नेत्यांसोबत एक गोलमेज बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यांनी मागासलेल्या आदिलाबाद जिल्ह्याचा विकास आणि येथील विद्यार्थ्यांच्या या हितासाठी शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचे आवाहन केले. जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाला पाठिंबा देण्यासाठी आदिवासी विद्यापीठांसह जिल्ह्यात बीएसपी कृषी महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि इतर शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचे आवाहन केले. सभी को आदाब. मैं अमन फाउंडेशन एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट को और उनकी पूरी टीम को आज आदिलाबाद में इस तरीके का जो प्रोग्राम पर उस टेस्ट को लिखने के लिए भी हमें करीमनगर, हैदराबाद को ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన విద్యార్థి యువజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు వారికి అందరికీ నేను నా తరఫున అభినందనలు. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉండే అధికారంలో అప్పుడు 797 జీవోని తీసుకొచ్చింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు యూనివర్సిటీ శాంక్షన్ చేసినట్టు
కొన్ని రోజులైంది 2009లో ఎలక్షన్, మళ్ళీ 2009 నుండి మళ్ళీ పోరాటాలు చేస్తే 2011లో ఇంకో జీవో వచ్చింది 783. తెలంగాణ ఉద్యమం పెద్ద ఎత్తున వచ్చింది, ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి. 2014లో మళ్ళీ జీవోని వెనక్కి కొట్టేసింది. ఆ రోజు మేము ఇదే ఎంపీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆదివాసీలు, పేదలు, అత్యధికంగా వెనుకబడ్డ వాళ్ళు ఉన్న జిల్లా. స్వాతంత్రం వచ్చి 70 ఏళ్ళు దాటుతున్నది. ఇంకా ఈ జిల్లా పట్ల, ఈ జిల్లా విద్యాభివృద్ధి పట్ల పాలకులకు నిర్లక్ష్యం అనేది పోవడం లేదు. గత ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు, ఇక్కడ విద్యావంతులకు, విద్యార్థులకు చిరకాల వాంఛ ఇక్కడ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయాలని. కానీ దీన్ని ప్రభుత్వాలు, పాలకులు విస్మరిస్తున్నాయి. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, అట్లాగే ఎంపీ 2 సార్లు బీజేపీకి అవకాశం అనేది వచ్చింది. కానీ ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ గిరిజన విద్యాభివృద్ధికి కావచ్చు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా విద్యాభివృద్ధికి ఎటువంటి కృషి అనేది చేయట్లేదు. గతంలో ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు కావచ్చు, అమిత్ షా గారు వచ్చినప్పుడు కావచ్చు, ఈ మధ్య కాలంలో ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు కూడా యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేస్తామనే దాని గురించి చెప్తున్నారే తప్ప ఇక్కడ ఏర్పాటు అనేది చేయట్లేదు. కాబట్టి ఆదిలాబాద్ జిల్లా రకంగా అభివృద్ధి కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయాలనే దాని గురించి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇంజనీరింగ్ కాలేజు, అగ్రికల్చర్ కాలేజు ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేసింది. కానీ అగ్రికల్చర్ కాలేజు బిల్డింగ్ పూర్తి స్థాయిలో నిర్మాణం చేయకపోయేసరికి జగిత్యాలలో ఫస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ 2 సంవత్సరాల తరగతులు నడుస్తున్నాయి. కాబట్టి అగ్రికల్చర్ BSc కాలేజ్కి పూర్తి స్థాయిలో బిల్డింగ్ ని ఏర్పాటు చేయాలని, అట్లాగే గతంలో పోరాటాల ఫలితంగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా శాంక్షన్ అయింది. కానీ ఇక్కడ ప్రభుత్వము దాని మీద శ్రద్ధ వహించట్లేదు, దానికి బడ్జెట్ నిధులు కేటాయించట్లేదు. దానికి కావాల్సిన భూమి సౌకర్యం కావచ్చు, అట్లాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి సంబంధించిన బడ్జెట్ లో నిధులు కావచ్చు, ఇవేవి కూడా ప్రభుత్వం అలాట్ చేయకపోవడం మూలంగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా మూలం పడ్డ పరిస్థితి ఉన్నది. రేపు భవిష్యత్తులో యూనివర్సిటీని సాధించేందుకు కావచ్చు, అట్లాగే ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేయడం కోసం కావచ్చు, అట్లాగే BSc కాలేజ్ కి పూర్తి స్థాయి బిల్డింగ్ ఏర్పాటు చేయడం కోసం కావచ్చు, రేపు భవిష్యత్తులో విద్యార్థులు పోరాటాలకు సన్నద్ధం అవుతున్నారు. ఇప్పటికైనా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆదిలాబాద్ జిల్లా విద్యాభివృద్ధి కోసం కృషి చేయాలని చెప్పేసి ఈ संदर्भांगा మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదోళ్ళ పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోళ్ళ పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు. बेला मंडळाच्या पठाण गावामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या 121 या स्थापन दिन पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष फौजुल्ला खान यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये साजरा करण्यात आला. माजी ZPTC रामदास नाकले, पठाण दहेगाव सरपंच, पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यासह पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते यांनी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा फडकवला.
नंतर गावातील मुख्य कार्यक्रमामध्ये डीजे गाण्याच्या तालावर नृत्य लोकांचे मनोरंजन होते. फौजला खान म्हणाले की देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचे श्रेय काँग्रेस पक्षाला जाते. काँग्रेस पक्षाच्या स्थापना दिनानिमित्त त्यांनी मंडळ काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना आणि हितचिंतकांना शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले की स्वातंत्र्यानंतर देश खूप मागे पडला होता. अशा परिस्थितीतही दिव्यंगत माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी देशाला पुढे नेले. గౌరవనీయులు స్వర్గీయ పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి నేతృత్వంలో అంచెలంచెలుగా ఈరోజు భారతదేశం ఎదిగి ఈరోజు ప్రపంచంలోనే భారతదేశం ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘనత. ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే మరి దేశంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం, గత 10 సంవత్సరాల నుండి 15 సంవత్సరాల నుండి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒక నియంత పాలన దేశంలో కొనసాగుతూ ఉంది. మరి ఇదే మాదిరి చూసినాం, ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నాం మరి నాడు మన డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి నేతృత్వంలో మరి మన యూపీఏ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ గారి ఆశీస్సులతో ప్రతి పేద రైతుకు 3 పూటల అన్నం దొరకాలనే ఉద్దేశంతో మనం జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం 206లో తీసుకురావడం జరిగింది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఈరోజు ఉపాధి హామీ పథకం యొక్క పేరులో మహాత్మా గాంధీ యొక్క పేరును తొలగించి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం తొలగించడానికి కుట్ర చేస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే మహాత్ముడు అంటే వాళ్ళకి గిట్టదు. ఎందుకంటే ఆ నాడు చూసిన మన మహాత్ముని ఎవరైతే హత్య చేసిన వాళ్ళు ఈరోజు మన భారతదేశాన్ని ఏళ్తా ఉన్నారు. మరి గాడ్సే యొక్క భక్తులు ఈరోజు మహాత్మా గాంధీ యొక్క అస్తిత్వాన్ని చేర్పే ఒక ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఉపాధి హామీ పథకం నుండి మహాత్మా గాంధీని తొలగిస్తే ఏ కార్యకర్త కూడా ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదు. ఎందుకంటే మహాత్మా గాంధీ యొక్క సిద్ధాంతాలతోని మహాత్మా గాంధీ जनगण मंगलदायक जय हे. मेरी जान बेला मंडळातील जुनोनी गावामध्ये परमहंस सद्गुरू पुलाजी बाबांच्या या ध्यान मंदिराचा 21वा हा दिन साजरा करण्यात आला. प्रथम पुलाजी बाबांचे ग्रामस्थ आणि शिष्य बाबांच्या पालखीला गावातून मुख्य रस्त्यावरून घेऊन गेले. भक्तिगीते आणि भजनांनी गाव मंत्रमुक्त झाले. नंतर विश्वात आपल्या आत विश्व लपलेले आहे म्हणून आपण देवाचे रूप आहो असे श्री सिद्धेश्वर संस्थान पाटणपूरचे अध्यक्ष केशव इंगुले म्हणाले. ते म्हणाले की तेव्हा धर्माचे नुकसान होते, तेव्हा समाजात ज्ञानाचा अंधार पसरतो. आणि सॉरी जय जय राम कृष्ण हरी
पाहिजे. त्या दारूने माझी माय मेली मुंबईत बहीण आहे. ఏంటంటే సర్వే జన సుఖినో భవంతు. బాబా గారు ఒక సామాన్య మానవునిగా ఉంటూ తన జీవితం అంతా సమస్త మానవాళికి సమర్పించారు. ప్రతి మానవుడు జన్మించినప్పటి నుంచి మరణించేంత వరకు మాయామోహితుడై అజ్ఞానమయ జీవితాన్ని గడుపుతాడు. ఆ అజ్ఞానమయ జీవితంతో అనుభవించని దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తాడు. అటువంటి దుఃఖం నుంచి బయటికి రావాలి అని అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, ఆత్మ జ్ఞానం ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం అన్న ఉద్దేశంతోనే సర్వే జన సుఖినో భవంతు అనే ఉద్దేశంతో తాను జీవితాంతం ప్రతి ఒక్కరిని తనకు తానే తన స్వరూపాన్ని తాను పొందడమే ధ్యానం. అంటే మన ఆత్మను మనం సాధన ద్వారా పొందడమే ధ్యానం. ఆ ధ్యానం ద్వారానే తాను తనలో తాను నిమగ్నమై అహం బ్రహ్మాస్మి అనే పదాన్ని వరకు చేరవచ్చు. ఇది సనాతన కాలం నుంచి వేద కాలం నుంచి ఋషులు మునులు సాధులు సంతులు అందరూ కూడా ఇదే కార్యాన్ని చేశారు. ఇదే కార్యం ద్వారా ఇదే దైవ శక్తి ప్రబోధనం ద్వారా లోక కళ్యాణం చేశారు. బాబా గారు కూడా అదే కళ్యాణం పనిని చేశారు. భారతదేశంలో 250 పై తెలుగు సంస్థానాన్ని స్థాపించి ప్రతి మనిషిని తన గురించి తాను తెలుసుకోవడానికి, ప్రతి మానవుడు మానవతతో జీవిస్తూ తాను ప్రేమింపబడి ఇతరులను కూడా ప్రేమించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ధ్యాన కేంద్రాన్ని స్థాపించడం జరిగింది. आम्ही जिल्ह्यात आणखी एक ग्रंथालय चळवळ सुरू केलेली आहे असे आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी सांगितले. त्यांनी रविवारी शहरातील गांधी पार्क येथे ग्रंथालयाचे उद्घाटन केले. मुलांनी मनोरंजनासोबतच ज्ञानाला प्राधान्य द्यावे असेही सुचवले. एक चांगला कार्यक्रम निवडल्याबद्दल त्यांनी आयोजकांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की पुस्तके वाचणे ही खूप चांगली सवय आहे. चांगली पुस्तके वाचल्याने केवळ ज्ञानच वाढत नाही तर विद्यार्थ्यांच्या मानसिक विकासात होतो आणि त्याशिवाय त्यांच्यातील चांगल्या वर्तनासाठी देखील ते उपयुक्त ठरते असे सांगण्यात आले. కేవలం జ్ఞానమూర్తిం. Let's begin, please. Let's start. మాతరం శుభ్రజోష్ణ పుల్కుసుమిత మధుర భాషిణి. మంత్లీ 1,000 2,000 రూపీస్ వస్తాయి. చరిత్ర, జీవిత చరిత్ర, సైన్స్ సంబంధించి చాలా తక్కువ టైంలో చాలా తక్కువ కాలంలో కూడా ఈరోజు మనం అందరూ కలిసి కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. కాబట్టి ముఖ్యంగా అశోక్ గారికి, వారి బృందంకి, తర్వాత బ్రేడ్ సొసైటీ నుంచి కూడా లింగయ్య గారికి, వారందరికీ కూడా మొత్తం టీం ఎవరెవరు కూడా కృషి చేశారు వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. సో అయితే ఇందాక అందరూ చెప్పారు దట్ ఎందుకు పుస్తక పఠనం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. మనం డైలీ చూస్తే ఇప్పుడు పిల్లల మధ్యలో కానీ అడల్ట్స్ మధ్యలో కానీ అంటే అన్ని ఏజ్ కేటగిరీస్లో ఈ పుస్తక పఠనం కొంత తగ్గుతుంది. అంటే ఎందుకు తగ్గుతుంది దాని గురించి కూడా అందరూ చెప్పారు. వన్ థింగ్ అంటే ఇప్పుడు వేరే డిస్ట్రాక్షన్స్ కానీ వేరే ఏవైతే ఎంగేజ్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంది. ఇందాక చెప్పినట్టు సోషల్ మీడియా కావచ్చు, మొబైల్ అడిక్షన్ కావచ్చు, మిగతా రకాల ఏవైతే డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయో దానివల్ల అవి అన్నీ కూడా తగ్గుతుంది. దీనివల్ల ఇండివిజువల్ రిలేషన్షిప్స్ కానీ, పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ కానీ, ఫ్యామిలియల్ రిలేషన్షిప్స్ కానీ దాంట్లో కూడా చాలా ప్రభావం వస్తుంది. సొసైటీలో ఒక మంచి సొసైటీ, ఇంటిగ్రేటెడ్ సొసైటీ ఉండాలి అంటే దాంట్లో క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. క్యారెక్టర్ మంచిగా అయితేనే సొసైటీ కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్గా అయ్యి సొసైటీ కూడా మంచి ప్రోగ్రెస్ అవుతాయి. క్యారెక్టర్ మంచిగా ఉండాలి అంటే ఈ చదవడం ద్వారానే వాట్ ఈజ్ రైట్, వాట్ ఈజ్ రాంగ్ అవి మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయగలిగితేనే క్యారెక్టర్ మంచిగా అవుతాయి. క్యారెక్టర్ మంచిగా జరగాలి అంటే తప్పకుండా ఈ పుస్తక పఠనం ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ మార్గం. మనము మీరు ఇక్కడ అందరూ టీచర్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి మీ అందరికీ ఐడియా కూడా ఉండొచ్చు. మనం నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వే ఒకటి జరిగింది.
నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వే పారక్ సర్వే అని చెప్తాము. సరే మనం లాస్ట్ టైం 2020 ఆ టైంలో జరిగింది, తర్వాత 2024లో జరిగింది. సరే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అప్పటి నుంచి చూస్తే ఇప్పటివరకు కొంత इंप्रूवमेंट అయింది, కానీ స్టిల్ వీఆర్ బిలో ద నేషనल एव्हरेज. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तेलंगणा पोलीस विभागात मध्ये मोठे बदल, 3 आयुक्तालयांतर्गत नवीन झोन. जिल्ह्यात काँग्रेस पक्ष स्थापनेचे उत्सव, कार्यालयामध्ये पक्षाचा झेंडा फडकवणारे नेते. आदिलाबाद शहरातील ऑपरेशन चाबुत्रा, मध्यरात्री अनावश्यकपणे फिरणाऱ्यांसाठी समउपदेश. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.